Good morning, students. Today we are going to study about social science, its civics, cross domestic product and its growth and introduction. Okay. See, what is meant by cross domestic product? In Tamil meaning, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி ஓர் அறிமுகம். In the lesson we have studied the cross domestic product and its growth. Those who have studied the economy, they are called as economists. In the lesson they have given, particularly the economists say is that in the hotel two kinds of items are being produced. Obviously that idli and tea are produced. These are tangible physical things you can touch and feel. You can touch or feel. The economist calls such tangible item is called what? Goods. These goods are not free but have to pay. We should pay the money. We can touch the items or goods, whatever things. That is called goods. See, in Tamil meaning, that is pandangal. Pandangal, whatever you are get it from the store or anything, whatever items, that is called goods. Okay. See, but in that same time, though you don't realize in addition to these tangible things called goods, such things else is being produced. The work done by the cooks and the people who serve the food, whoever may be, serve the food, the activity of the cooking and serving is not something you can feel and touch. Such activities not tangible. That type of activity is not tangible, but nevertheless crucial for you to enjoy the food. Economy says such activity is called service. Such activities are called service. See, once again, all of you listen. What is the difference between goods and service? In this lesson, we should study goods and service. Goods means we can touch. இப்போ ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணுறோம், அந்த திங்ஸு கொண்டு தராங்க, அதுக்கு பேர் தான் குட்ஸ். இன் தமிழ் மீனிங் பண்டங்கள். அட் சேம் டைம் அதற்கு தேவையான நம்ம வேலை செய்யணும் இல்லையா, அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லையா, அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேலை செய்யணும்? இப்போ டீயாக இருந்தாலும் சரி தான், வடையாக இருந்தாலும் சரியா, வாட் எவர் திங்ஸ் மேபி, அதுக்கு வி ஷுட் ப்ரிப்பேர், வி ஷுட் வாட் டூ தட் ஒர்க்கு. அந்த ஒர்க்கு செய்கிறாங்க இல்லையா, அந்த ஒர்க்கை நம்ம டச் பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லையா. அந்த ஒர்க்குக்கு பேர் தான் எக்கனாமிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, தட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் கால்ட் சர்வீஸ். ஓகேயா. பணிகள், இன் தமிழ் மீனிங் வாட்? பணிகள். நீங்கள் உணவினை உண்டு அனுபவிக்கலாம், பட் பொருளியல் வல்லுநர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த டச் பண்ண முடியாத அந்த நடவடிக்கைகள் என்ன சொல்கிறாங்க, பணிகள்னு சொல்கிறோம். புரியுதுங்களா? இதுதான் டிஃப்ரென்ஷியேட். வாட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்? குட்ஸ்னா பண்டங்கள், சர்வீஸ் மீன்ஸ் அதற்கு தேவையான வேலைகள், பணிகள், அதாவது தான் என்னது சர்வீஸ். ஓகே. See, the next one is the GDP. What is the expansion of GDP? Gross domestic product is a market value of all the final goods and service produced in the country during the time of period. Okay. See, GDP is a market value. What is market value? In that order, in that market value means what? In the market means what? Commercial. எங்கே விலை கொடுக்க இடங்களில் is a goods and service produced in the country during the time of period, particular period of time. டைம் என்ன செய்யணும்? கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு நாட்டின் உற்பத்திக்கு செய்யப்படுகின்ற அனைத்து பண்டங்களும் மற்றும் பணிகளின் அங்காடின் மதிப்பை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு சொல்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுறாங்க இல்லையா பொருட்கள், அனைத்து பொருட்கள்னால் பண்டங்கள், பொருட்கள் தான் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள், அதற்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகள், அங்காடி மதிப்பை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேயா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு வாட் இஸ் மீன் பை குட்ஸ். வாட் எவர் ப்ரொடியூஸ் திங்ஸ் ஆர் அது வடை ஆட்டி வாட் எவர் திங்ஸ், தட் இஸ் வாட் குட்ஸ். சர்வீஸ் மீன்ஸ் அதுக்கு செய்யக்கூடிய வேலைகள், அதை தான் சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். You know by that what? No, goods are tangible items while service are activities which are
இன்டான்ஜிபிள். அது வந்து குட்ஸுங்கிறது தொடலாம், ஆனால் சர்வீஸுங்கிறது என்ன செய்ய முடியாது, தொட முடியாது, நம்ம செய்யக்கூடிய பணிகள். ஓகே. மார்க்கெட் வேல்யூ, திஸ் இஸ் த ப்ரைஸ் அட் which goods and service are sold in the market. மார்க்கெட்ஸ் மீன்ஸ் அங்காடி. அங்காடியின் விற்கக்கூடிய பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் விலை. அங்காடியின் விற்கக்கூடிய என்னது விற்கக்கூடிய பண்டங்கள் மற்றும் அதனுடைய பணிகள். பணிகள் மீன்ஸ் வேலைகள். ஓகே. த ஜிடிபி மெஷர் ஆல் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இன் த கண்ட்ரி. ஃபார் திஸ் வி ஹாவ் டு ஆட் ஆல் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ்டு. However, nation produce a wide range of the goods like rice, or shoes, or train, milk, clock, whatever things, bicycle or train, whatever things. Okay. See, ஒரு நாட்டில் என்ன செய்கிறாங்க, உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை அளவெடுப்பது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தான், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி. ஓகே. வென் வி cannot add the quantity of one type of goods which another type of goods or one type of service with another type of service. ஒரு பண்டத்தின், அதாவது ஒரு பொருளின் அளவை மற்றொரு வகையான பண்டத்தின் அளவோடு என்ன செய்ய முடியாது, ஒப்பிட முடியாது. அல்லது ஒரு பணியின் மற்றொரு பணியோடு வந்து என்ன செய்ய முடியாது, சேர்க்க முடியாது. ஒவ்வொரு குட்ஸும் ஒவ்வொரு விதமான வேலைகள் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு, வி ஷுட் நீட் மோர் டைம் டு or to finish the work. At the same time, idli or dosa not like that. With particular time enough. Within 1 hour, we have prepared the idli or dosa, isn't it? So, service is a difference between one things to another things. Okay. Do you understand now? For example, say tea, prepare. If you want to prepare tea, we have to take time, very limited time. Within half an hour, 5 minutes enough to prepare the tea. Or whatever coffee or anything. But at the same time, or jewels or anything, we should need more time to finish the work. Okay. See the next, the GDP solve this problem by measuring the goods and service in the currency of the country. In the currency of the country, which is the rupee in the case of India. GDP என்ன செய்து ஒரு GDP is particularly, what is the expansion of GDP? Gross domestic product. Solve the problem by measuring the goods and service. Solve the problem goods and service in the currency of the country. What is my currency? Money of the country, which is a rupee in the case of India. Only those goods and service with market value. Okay, and the goods and service எதில் தான், market value are included in the GDP. மார்க்கெட் வேல்யூவில் தான் என்ன செய்வாங்க, அதை முடிப்பாங்க. ஓகே. ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். Final goods and service economists Tyler Cowen or Alex Trambra says final goods and service are goods and service which will be used or consumed and will not form a part of another goods and service. Another goods and service. Okay. See, ஒரு நாட்டினுடைய உண்மை என்னது, அதனுடைய செலவுகள் இருக்கு இல்லையா, பண்டங்களின் பணிகள் அளவிடுவதற்கு என்ன செய்ய முடியாது. மொத்த என்ன யார் சொல்கிறா, த எக்கனாமிஸ்ட் சேஸ் டைலர் கோன் அண்ட் அலெக்ஸ் சேஸ் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்னால் ஃபைனலாக இப்போ ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்து கடைசியாக கொண்டு வருவோம் இல்லையா, அந்த ரேட்டு அதனுடைய சர்வீஸ். அண்ட் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் which will be used or consumed and will not form a part of another goods and service. ஒரு பொருளை உருவாக்குறதுடைய பணிகளும் அதோடைய பண்டங்களுடையும் இன்னொரு குட்ஸ் உருவாகும் போது டைம் மாறுபடுது, எல்லாத்துலேயுமே மாறுபடுது. சர்வீஸ் ஆர் மணி ஆர் எனிதிங். The goods and service which will be used for the producing other goods and service and will form a part of the goods and service produced is called intermediate goods. Intermediate goods. Okay. See, only the final goods are included in the GDP. The final goods are only in the GDP. What is the expansion of GDP? GDP means gross domestic product. Okay, the intermediate goods are not counted in calculated the GDP because this value is included in the final goods. Okay, yeah. Intermediate goods are not counted. Not counted means what? அது என்ன செய்யணும், கணக்கில் எடுக்க முடியாது. Calculated the GDP
ஜிடிபியில் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் திஸ் வேல்யூ இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த ஃபைனல் குட்ஸ். எதுவுமே நம்ம ஒரு குட்ஸை செய்கிறோம்னா ஃபைனலாக அதுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் வருதோ அதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியுமே தவிர இடையில வந்துட்டு இவ்வளோ தான் ஆகும்னு ஃபைனலாக கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. ஸோ இஃப் தட் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபி இட் வில் ரிசல்டட் தட் இஸ் கால்டு ஆர் டபுள் கவுண்டிங். அப்படிங்கும்போது என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு, 2 நேரம் கணக்கிடாது மாதிரி நம்ம இருமுறை கணக்கிடுதல். அதுக்கு பிறகு இருமுறை கணக்கிடுதல். நல்லா கவனமாக கேட்டுங்க. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இறுதி நிலை பண்டங்கள் மட்டும் சேர்க்கப்படுகிறது. சரியா? மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி கணக்கிட இடைநிலை பண்டங்கள் கணக்கில் எடுக்க முடிவதில்லை. ஏனெனில் அவற்றின் மதிப்பு இறுதி நிலை பண்டத்தில் சேர்க்கப்படுகிறது. ஒரு குட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா லாஸ்ட்டில் தான் இதுக்கு இவ்வளோ ரூபா ஆகுதுன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியுமே தவிர இடையில இவ்வளோ தான் ஆகும்னு நம்மளாட்ட கணிக்க முடியாது. ஏன்னா நிர்ணயிக்க முடியாது. ஏன்னா லாஸ்ட்டில் கூடுதல் ரூபாய் ஆயிரும் இல்லையா? அதைத்தான் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த இடைநிலை பண்டத்தின் மதிப்பு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சேர்வதால் அதன் விலையை என்ன செய்கிறாங்க, இருமுறை கணக்கெடுத்தல்னு சொல்கிறாங்க. டபுள் கவுண்டிங்னு அதை சொல்கிறாங்க. ஓகேயா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா see that is do you understand this one ma goods and service? What's the difference between goods and service? That is very very important. You have studied thoroughly. The next one is national income. National income, what is meant by national income? நாட்டு வருமானம், ஒரு நாட்டின் வருமானம். ஓகேயா? see national income is a measure of the total value of goods and service produced by an economy over a period of time, normally a year. ஒரு நாட்டு வருமானம் என்பது ஒரு நாட்டின் ஓர் ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள். ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்டங்கள் வாட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்னால் மீனிங் உனக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சால் தான் அந்த அடுத்தடுத்த லெசனில் போகும்போது உனக்கு நல்லா புரியும். அதை மட்டும் புரிஞ்சிக்க. ஓகேயா? குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். குட்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? பண்டங்கள்னால் என்னது? பொருட்கள். அதுதான். சர்வீஸ்னால் அதுக்கு செய்யக்கூடிய வேலைகள். அதுதான் என்னது? பணிகள். அதாவது பணிகள் ஆறு வேலைகள் எல்லாமே சர்வீஸ் தான். என்ன அதுக்கு நம்ம என்ன வேலை பார்க்குறோம்? இப்போ ஒரு டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், இவ்வளோ வேலை பார்க்குறோம் இல்லையா? அதுதான் சர்வீஸ். ஓகேயா? that is national income is a measure of a total value of goods and service. அது total value of goods and service produced an economy over a period of time, normally a year. in Tamil meaning listen, நாட்டு வருமானம் என்பது ஒரு நாட்டின் ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் மொத்த மதிப்பு. ஓகேயா? அது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள், மொத்த பண்டங்கள் எவ்வளவு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், குட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், அதுக்கு எவ்வளோ நம்ம வேலை பார்த்துருக்கோம், எவ்வளோ பணிகள் பண்ணியிருக்கோம், அதுதான். ஓகேயா? இதுதான் என்னது? பொதுவாக நாட்டு வருமானத்தை என்ன செய்யலாமா, மொத்த நாட்டு உற்பத்தினையும் சொல்லலாமா. என்ன சொல்லலாம்? மொத்த நாட்டு. தட் இஸ் கால்டு commonly national income is called cross domestic product, cross national product or national dividend. Okay, cross national product. You understand how national incomeங்கிறது என்னது? ஒரு நாட்டின் வருமானம். அந்த நாட்டு வருமானம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை ப்ரொடியூஸ் எக்கனாமி ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். எவ்வளவு நாளைக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், நார்மலி ஒரு இயருக்கு எவ்வளவு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், எவ்வளவு சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம், இதுதான் நாட்டு வருமானம். ஓகே? The various terms associated is measuring of the national income. Various terms இருக்குது அதில். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட். இது ஷார்ட்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜிஎன்பி, கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட். கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இஸ் தி டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் produced and income received in a year by domestic resident of a country. Domestic resident of a country. நல்லா கவனமாக கேட்டுங்க. கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் இஸ் எ டோட்டல் வேல்யூ. டோட்டல் வேல்யூனாலே உனக்கு தெரியும், குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். ஓகேயா? நான் ஆல்ரெடி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ், மீனிங் ஆஃப் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ்டு அண்ட் இன்கம் ரிசீவ்டு இன் எ இயர். மொத்த நாட்டு உற்பத்தியின் அந்த நாட்டு மக்களால் ஒரு வருடத்தில் ஈட்டிய வருமானம். சரியா? உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வெளியீடுகளின் பண்டங்கள் அல்ல, ஆல்ரெடி டோல்டு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் மதிப்பை குறிக்கிறது. ஓகேயா? இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தட் இஸ் வாட் ரெசிடெண்ட் கண்ட்ரி. இட் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ராஃபிட் ஏர்ன்டு ஃப்ரம் த கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே? மொத்த முதலீட்டு ஈட்டிய லாபம் இதில் அடங்கும். ஓகேயா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா GNP is equal to C plus I plus G plus X minus M plus NFIA. What is the expansion of C? Consumption. What is by consumption? நுகர்வோர்னா யாரு? நம்ம தான் நுகர்வோர். Those who are buy the goods from the store, they are called as
வாட் கன்சம்ஷன். யாரெல்லாம் நம்ம கடையில் போய் திங்ஸ் வாங்குறோமோ அவங்க தான் யார்? நுகர்வோர். கன்சம்ஷன். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஐ, இன்வெஸ்ட்மெண்ட். வாட் இஸ் மீன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? தோஸ் ஹூ ஹவ் ஸ்பெண்ட் த மணி ஃபார் ஸ்டார்ட் எனி ஒன் இண்டஸ்ட்ரி. ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா, அல்லது ஏதாவது ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆர் எனிதிங் ஸ்டார்ட் ஹோட்டலாக ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கிங்களேன், அவங்க தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. முதலீட்டாளர், இன் தமிழ் மீனிங் முதலீட்டாளர். நெக்ஸ்ட் ஜி, வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் ஜி? எக்ஸ்பான்ஷன். கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அரசு செலவுகள். கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுது, என்னென்ன செலவு பண்ணுது அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் அண்ட் எம். வாட் இஸ் பை எக்ஸ்? எக்ஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட், எம் மீன்ஸ் இம்போர்ட். எக்ஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட், ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, ஈனி கொடுக்கல, எக்ஸ்னி கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்போர்ட். எக்ஸ்போர்ட் மீன்ஸ் வாட் எவர் திங்ஸ் வி ஹவ் எக்ஸ்ட்ரா குட்ஸ் இருக்குது, வி ஹவ் எக்ஸ்போர்ட் டு அதர் கண்ட்ரிஸ் இல்லையா, அதுதான் என்னது எக்ஸ்போர்ட். வி ஹவ் இம்போர்ட் சம் குட்ஸ் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரி. என்ன செய்கிறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயில், வி ஹவ் இம்போர்ட் ஃப்ரம் சம் அதர் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ், தட் இஸ் இம்போர்ட். ஓகே, சி NFIA, நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். வெளிநாட்டிலிருந்து ஈட்டப்பட்ட நிகர வருமானம். சரியா, வெளிநாட்டிலிருந்து ஈட்டப்பட்ட என்னது வருமானம், அதுதான் என்னது NFIA. See, do you understand this meaning ma? C means consumption. Consumption means what? நுகர்வோர் நம்ம தான். அடுத்து I means investment, நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோமோ. G means government expenditure, என்னது அரசு செலவு செய்கிறது. அடுத்து X means export, M means import. See, next word IFNA, net factor income from abroad. வெளிநாட்டிலேருந்து ஈட்டப்பட்ட என்னது நிகர வருமானம். ஓகே, see the next one is gross domestic product. கிராஸ் டொமஸ்டிக்னாலே உனக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? உள்நாடு. ஓகேயா, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, ஜிடிபி. கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட் of goods and service produced by a factors of production within the geographical boundary of the country. Within the geographical, நம்முடைய எல்லையோர பகுதிக்கு உள்பட்டது. ஓகேயா, நம்முடைய பவுண்ட்ரி மீன்ஸ் வாட்? வித்தின் த கண்ட்ரி, நம்ம நாட்டுடைய அந்த நம்ம நாட்டிற்கு உள்ள புவியியல் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்படும் காரணிகளில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வெளியீடு, அதாவது என்னது? குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். நம்ம எல்லைக்கு உள்ள என்னெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அதுதான். ஓகேயா, see the next one is net national product, NNP. Next national product is arrived by making some adjustment with regard to depreciation. That is, we arrive the net national product by deducting the value of depreciation from gross national product. See the net national product. What is the meaning of net national product? நிகர நாட்டு உற்பத்தி. The net national product is arrived by making some adjustment. See, என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இப்போ ஒரு பொருளை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த பொருளை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உற்பத்தியில் இருந்து மூலதன தேய்மானத்தின் மதிப்பை நீக்கிய பின் கிடைக்கும் பண மதிப்பு நிகர நாட்டு உற்பத்தி. இப்போ நம்ம ஒரு பொருள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், அதுக்கு சில மிஷின்கள் தேவை. அந்த மிஷின் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுது? ரிப்பேர் ஆகிட்டு தேஞ்சு போகுதுன்னு வச்சுடுவோமே. அப்போ அதுக்கு என்ன செய்கிறோம்? நம்ம அது ரிப்பேர் ஆகிட்டு நம்ம சரி பண்ண செய்கிறோம் இல்லையா. அப்போ அதுக்கு நம்ம ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். 1000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் வச்சுக்க. 10,000 ரூபா நமக்கு வருமானம் வருதுன்னா அதில் 1000 ரூபா போயிடுச்சுன்னா 9,000 ரூபா தான் கிடைக்குது இல்லையா. அதுதான் என்னது? தேய்மான செலவை நீக்கிய பின் கிடைக்கும் பண மதிப்பு நிகர நாட்டு உற்பத்தி. ஓகே, நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட். தேய்மானத்தை நம்ம கழிக்கிறோம் அதில் இருந்து. ஓகேயா, அடுத்து நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் நிகர உள்நாட்டு. டொமஸ்டிக் நீ வந்தாலே உள்நாடு. நேஷ்னல்னால் என்னது? வெளிநாடுன்னு கிடையாது, நாட்டு மொத்தம். ஓகேயா, see net national product. Net national product is a part of gross domestic product. Net national product is obtained from the gross domestic product by deducting the quantum or tear and wear expansion. என்ன சொல்கிறேன்னா, இது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ஒரு பகுதி. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து தேய்மானத்தை கழித்து பின் கிடைப்பது என்னது? நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி. சரியா, இதுதான் என்னது? நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னது? பெர் கேப்ஷியா இன்கம். வாட் இஸ் பெர் கேப்ஷியா இன்கம்? இஸ் அவுட்புட் பர் பர்சன். ஒரு தனிப்பட்ட, நல்லா புரிஞ்சுக்க, ஒரு தனிப்பட்ட தல வருமானம் சொல்லுவோம்லையே, ஒரு தலைக்கு இவ்வளோ வருமானம் சொல்லுவோம்லையே, அதுதான் தல வருமானம் அல்லது தனி நபர் வருமானம். ஒருத்தருக்கு இவ்வளோ வருமானம் கிடைக்குது. Indicators to show the living standard of people in a country.
country, it is obtained by dividing the national income by the population of a country. It is obtained by dividing the national income by the population of the country. ஒரு தல வருமானம் என்பது மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உணர்த்தும் ஒரு கருவி. ஓகேயா? நாட்டு வருமானத்தை மக்கள் தொகையை வகுப்பதன் மூலம் தல வருமானம் கிடைக்கலாம். மக்கள் தொகையை வகுப்பதால் என்ன கிடைக்குது? தல வருமானம் கிடைக்குது. இது என்ன? per capita income is நேஷனல் இன்கம் பை பாப்புலேஷன். அதை கொண்டு இதை கழிச்சாலே வகுத்தாலே என்ன செய்து தான் கிடைக்கிறோம். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்கம். பர்சனல் இன்கம் இஸ் டோட்டல் மணி income received by individual and household of a country from all possible sources. ஆல் பாசிபிள் சோர்சஸ். தனிப்பட்ட வருமானம். நல்லா கவனமாக கேட்டுக்க. அது தனி நபர் வருமானம், இது தனிப்பட்ட வருமானம். பர்சனல் இன்கம், பர்சனல்லே தனிப்பட்ட இல்லையா? இதில் வந்து the personal income is the total money income received by a individual and household of a country. Individual of household of a country from all possible ways. all possible ways. எந்தெந்த வழிகளெல்லாம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தா always possible sources before the direct tax. Therefore personal income can be expressed as follows. as follows. ஓகேயா? என்னதுன்னா நேர்முக வரி விதியிலிருந்து முன் தனிநபர் மற்றும் ஒரு நாட்டின் குடும்பங்கள் மூலம் அனைத்து ஆதாரங்களிலிருந்து பெறப்படுகின்ற மொத்த பணம் வருமானத்தை தனிப்பட்ட வருமானம் என்று சொல்லலாம். சரியா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம். டிஸ்போசபிள் இன்கம் இஸ் மீன்ஸ் ஆக்சுவல் இன்கம் which can be spent on consumption by individual and families. இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் என்னது? குடும்பங்களின் உண்மையான வருமானத்தின் நுகர்வுக்கு செல்லப்படுகின்ற வருமானம். நல்லா கவனமாக கேட்டுங்க. ஒரு ஃபேமிலியில் இன்கம் கிடைக்குது, அதுக்கு நமக்கு கன்சம்ஷன் பை இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் தஸ் இட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட். ஓகேயா? நம்ம இப்போ வந்து கன்சம்ஷன் நுகர்வுக்கு செல்லப்படுகின்ற, நமக்கு சாப்பாட்டுக்கு தேவைப்படுகின்ற செலவு வருமானத்தை தான் என்ன சொல்கிறாங்க? டிஸ்போசபிள் இன்கம்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேயா? டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல்? சீமா ஒன்ஸ் அகேன் ஆல் ஆஃப் லிசன். ஐ திங்க் யூ ஹவ் நோ நவ் வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். குட்ஸ்னால் என்னது? நம்ம டான்ஜிபிள் ஐட்டம்ஸ், நம்ம தொட்டு உணரக்கூடிய திங்ஸுக்கு பேர் என்னது? குட்ஸ். அல்லது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு பொருளை தொட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே என்னது? அது குட்ஸ் தான். சாப்பிடக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் இல்லை, பொதுவாக மேனுஃபேக்சரிங் வாட் எவர் திங்ஸு அது வந்து குட்ஸ்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி சர்வீஸுங்கிறது அதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகள். ஓகேயா? வாட் எவர் யூ ஹவ் டூ தட் ஒர்க், தட் இஸ் கால்டு வாட்? service. Okay, then goods and service. Now you know final goods and service also. Then next division national income. National income also divided 7 division also there. Gross national product, gross domestic product, net national product, net domestic product, per capita income, personal income, disposable income. Okay, yeah. Today that's all. Please, those who are not purchased the book, get the book. I think that within 3 days they will give the book. Anyway, you have studied thoroughly, you have marked the question answer and studied thoroughly. 2 mark question, then detail also. This national income, that is also one of the important details. Study thoroughly. Okay, Amma, don't waste your time. Okay, thank you, Ma.